வெல்கம் டு புவி மேக் சேனல். நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்டில் ஏபி ரிலேட்டடாக உள்ள ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம். அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அது ரிலேட்டடாக உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். Check whether the following sequence are in AP or not. To check the given sequence is in AP, it is enough to check if the difference between the consecutive terms are equal or not. D equal இருந்தால் அந்த sequence in AP ன்னு சொல்லிடலாம். அப்போ T2 here T2 is equal to 2x plus 3 and T1 is equal to x plus 2. அப்போ 2x plus 3 minus x plus 2. 2x minus x, x. 3 minus 2 plus 1, x plus 1. T3 minus T2 is equal to T3 3x plus 4, T2 2x plus 3. 3x minus 2x, x. 4 minus 3 plus 1, by x plus 1. T2 minus T1 is equal to x plus 1. T3 minus T2 is equal to x plus 1. But T2 minus T1 is equal to T3 minus T2, which is equal to x plus 1. Therefore, the given sequence is in AP. Check whether the following sequence are in AP or not. Second subdivision 2, 4, 8, 16. Here T2 is equal to 4, T1 is equal to 2 and T3 is equal to 8 and T4 is equal to 16. T2 minus T1 is equal to 4 minus 2, 2. T3 8, T1, T2 4, 8 minus 4, 4. Therefore, T2 minus T1 not equal to T3 minus T2. இப்போ common difference சேமாக இல்லாதனால the difference between the consecutive terms are not equal. Therefore, the terms of the sequence 2, 4, 8, 16 are not in AP. இப்போ பாருங்க, தேர்டில் வந்து 3 root 2, 5 root 2, 7 root 2, 9 root 2 கொடுத்துருக்காங்க. இது செகண்ட் டைம் என்னது 5 root 2. ஃபர்ஸ்ட் டைம் 3 root 2. 5 root 2 minus 3 root 2 is equal to 2 root 2. இங்கே பாருங்கள், தேர்ட் டைம் என்னது 7 root 2, செகண்ட் டைம் 5 root 2. அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும் 2 root 2. ஃபோர்த் டைம் என்னது 9 root 2 minus 7 root 2 become 2 root 2. இப்போ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஈக்குவலாக இருக்குது. தென் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த common terms are equal, consecutive terms are equal, hence the terms of the sequence 3 root 2, 5 root 2, 7 root 2, 9 root 2 are in AP. Write an AP whose first term is 20 and common difference is 8. அது என்ன இல்லை ஏபியில் கொண்டு வரணும் சரியா. ஹியர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 20 அண்ட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 8. அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஜென்ரல் டேர்ம் எப்படி எழுதுவோம், ஏ ப்ளஸ் டி, ஏ ப்ளஸ் 2d, ஏ ப்ளஸ் 3dன்னு எழுதுவோம் இல்லையா. ஹியர் ஏவோட வேல்யூ 20, ஏ ப்ளஸ் டினா 20 ப்ளஸ் 8, ஏ ப்ளஸ் 2dனா 20 ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு 8, ஏ ப்ளஸ் 3dனா 20 ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு 8. இப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் 20, 20 ப்ளஸ் 8 28, 20 ப்ளஸ் 16 வரும். அப்போ 20 ப்ளஸ் 16 எவ்வளவு 36, 20 ப்ளஸ் 24 எவ்வளவு 44. அப்போ த ரெக்வயர்டு ஏபி இஸ் 20, 28, 36, 44 அப்படின்னு கிடைக்கும். அண்ட் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஹேவிங் எ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் 0 இஸ் கால்ட் எ கான்ஸ்டன்ட் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன். இது ஒரு ஒன் வேர்டு. டியோட வேல்யூ 0வாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏபியுக்கு என்ன சொல்லுவோம், கான்ஸ்டன்ட் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன். Find the 15th, 24 and nth term, general term of an AP given by 3, 15, 27, 39. We have T1, அதாவது A is equal to 3 and T2 15. அப்போ T2 minus T1 is equal to 15 minus 3. 15 minus 3 is equal to 12. அப்போ D is equal to 12. We have A is equal to 3 and D is equal to 12. The nth term of an AP is given by Tn is equal to A plus n minus 1 into D. 3 plus 15 minus 1 into 12. அப்போ 3 plus 14 into 12. 3 plus 14 12s are 168. அப்போ 3 plus 168 becomes 171. T15 is equal to 171. Again, T24 is equal to 3 plus 24 minus 1 into 12.
இப்போ 3 plus 23 12s are 276. 276 plus 3 279. Therefore T4 T24 is equal to 279. The nth term is given by Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Here a is equal to 3 plus n minus 1 d oda value 12. அப்போ a 3 plus 12n minus 12. 12 minus 12 plus 3 becomes minus 9. 12n minus 9. Tn is equal to 12n minus 9. T24 is equal to 279. T15 is equal to 171. Determine the general term of an AP whose 7th term is minus 1 and 6th term is 17. Let the arithmetic progression T1, T2, T3, T4. Here given is T7 is equal to minus 1 and T16 is equal to 17. Therefore, here n oda value என்னது 7. இப்போ Tn க்கு என்ன formula? A plus n minus 1 into d. இப்போ a plus 7 minus 1 into d is equal to minus 1. Similarly, a plus 16 minus 1 into d is equal to 17. A plus 7 minus 1 becomes 6. A plus 60 is equal to minus 1. Again, a plus 16 minus 1 15. D is equal to 17. A plus 15d. Here in second equation, change the sign. Plus a minus plus 15 minus 15d. Plus 17 minus 17. Plus a minus a getting cancelled. Minus 15 plus 6 minus 9d. Minus 17 minus 1 minus 18. Minus 1 minus 17 becomes minus 18. Minus minus getting cancelled. 9d is equal to 18. D is equal to 19. 18 by 9 which is equal to 2. D is equal to 2. Putting D is equal to 2 in equation 1, then a plus 6 into 2 12. By a plus 12 is equal to minus 1. A plus minus 12 minus 1 becomes minus 13. A is equal to minus 13. Therefore, A is equal to minus 13 and D is equal to 2. Now, in general term, Tn is equal to A plus n minus 1 into D. We have A is equal to minus 13. Substitute here. Minus 13 plus n minus 1 into D oda value 2. அப்போ என்ன வரும்? Minus 15. Here, Lth, mth and nth term of an AP are x, y, z respectively. Then so that x into m minus n plus y into n minus l plus z into l minus m is equal to 0. Let a be the first term and d be the common difference. அப்படின்னு வச்சுப்போம். It is given that TL is equal to x. Therefore, இப்போ TL னா என்ன வரும்? a plus l minus 1 into d is equal to x. Tm is equal to y. அப்படின்னா a plus m minus 1 into d is equal to y. Tn is equal to z. That means a plus n minus 1 into d is equal to z. இப்போது ஈக்குவேஷன் 1 என்ன இருக்குது? a plus l minus 1 into d. ரெண்டாவது tm. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் a plus m minus 1 into d is equal to y. And third equation a plus n minus l into d is n minus 1 into d is equal to z. Substituting this value in x into m minus n plus y into n minus l plus z into l minus m. அங்கே போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும். சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோமா? இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எட் வி ஹவ் டு சப்ஸ்டியூட் a plus l minus 1 into d. Again y, instead of y we have to substitute a plus m minus 1 into d. And again z is equal to a plus n minus 1 into d. Separate a terms. A termsலாம் உங்களுக்கு என்ன வரும்? a into m minus n plus n minus l plus l minus m. அதே மாதிரி d ஓட வேல்யூலாம் செப்பரேட் பண்ணோம்னா d into m minus n plus into l minus 1 plus n minus l plus m minus 1 plus l minus m into n minus 1. இப்போது இங்கே m minus n plus n minus l plus l minus m. a ஓட டேர்ம்லாம் பாருங்கள். m
மைனஸ் எம்மும் இருக்குது, எண்ணும் மைனஸ் எண்ணு இருக்குது, எல்லும் மைனஸ் எல் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும்? எம் மைனஸ் எம் 0, என் மைனஸ் என் 0, எல் மைனஸ் எல் 0. அப்போ ஏ இன்ட்டு 0ன்னு கிடைக்கும். இங்கே எம் மைனஸ் எண்ணையும் எல் மைனஸ் ஒன்னையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எம்எல் மைனஸ் எம் மைனஸ் என்எல் ப்ளஸ் என் அப்படின்னு வரும். அதுக்கப்புறம் இங்கே என் மைனஸ் எல்லையும் எம் மைனஸ் ஒன்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? என்எம் மைனஸ் என் மைனஸ் எல்எம் ப்ளஸ் எல். சிமிலர்லி தேர்ட் டேர்மில் எல்என் மைனஸ் எல் மைனஸ் எம்என் என்ன வரும்? ப்ளஸ் எம்முன்னு வரும். அப்போ உங்களுக்கு என்னது? ப்ளஸ் எல்எம்மும் மைனஸ் எல்எம்மும் கெட்டிங் கேன்சல், ப்ளஸ் எல்என்னும் மைனஸ் எல்என்னும் கெட்டிங் கேன்சல், ப்ளஸ் எம்என்னும் மைனஸ் எம்என்னும் கெட்டிங் கேன்சல், ப்ளஸ் எம்மும் மைனஸ் எம்மும் கெட்டிங் கேன்சல், ப்ளஸ் எண்ணும் மைனஸ் எண்ணும் கெட்டிங் கேன்சல், ப்ளஸ் எல்லும் மைனஸ் எல்லும் கெட்டிங் கேன்சல். அப்போ டி ஆஃப் 0ன்னு வரும். எனி நம்பர் மல்டிப்ளைடு வித் 0 பிகம்ஸ் 0. அப்போ என்ன ஒரு ஏ இன்ட்டு 0 0 ப்ளஸ் டி இன்ட்டு 0 0. அப்போ 0. அப்போது நம்ம LHS எடுத்து RHS 0ன்னு கொண்டு வந்தாடு, which is the required solution. If lth, mth and nth terms of an AP are x, y, z respectively, then show that x minus y into n plus y minus z into l plus z minus x into m is equal to 0. இப்போது நம்ம x என்ன எடுத்திருக்கோம்? a plus l minus 1 into dன்னு எடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி y எப்படி எடுத்திருக்கோம்? a plus m minus 1 into dன்னு எடுத்திருக்கோம். z எப்படி எடுத்திருக்கோம்? a plus n minus 1 into dன்னு எடுத்திருக்கோம். அப்போது x minus yன்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ என்ன எழுதுவீங்க? a plus ld minus t minus md plus dன்னு வரும். அப்போது ப்ளஸ் ஏவும் மைனஸ் ஏவும் கெட்டிங் கேன்சல், ப்ளஸ் டியும் மைனஸ் டியும் கெட்டிங் கேன்சல் வந்துருமா? அதே மாதிரி ஒய் மைனஸ் இஜட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இங்கே ஒய்யோட வேலை என்ன? ஏ ப்ளஸ் எம் மைனஸ் 1 இன்ட்டு டி. அப்போ எம்டி மைனஸ் டின்னு எழுதுவீங்க. அதே மாதிரி இஜட்டில் என்ன வரும்? ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் 1 இன்ட்டு டின்னு வரும். இங்கே மைனஸ் இஜட்னால மைனஸ் ஏ மைனஸ் என்டி, இப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் டின்னு வந்துடும். அப்போது ப்ளஸ் ஏவும் மைனஸ் ஏவும் கெட்டிங் கேன்சல், அது மாதிரி ப்ளஸ் டியும் மைனஸ் டியும் கெட்டிங் கேன்சல். இப்போ என்ன வரும்? எம்டி மைனஸ் என்டின்னு கிடைக்கும். அப்போ டியை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒய் மைனஸ் இஜட் ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் என் இன்ட்டு டின்னு வரும். அதே மாதிரி இஜட் மைனஸ் என் எக்ஸ் என்ன கிடைக்கும்? ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் 1 இன்ட்டு டி. இப்போ ஏ ப்ளஸ் என்டி மைனஸ் டின்னு எழுதலாம். அப்புறம் மைனஸ் எக்ஸ் என்ன வரும்? மைனஸ் ஏ மைனஸ் எல்டி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி வந்து ப்ளஸ் டின்னு ஆயிரும். அப்போ ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஏ கெட்டிங் கேன்சல், மைனஸ் டி ப்ளஸ் டி கெட்டிங் கேன்சல். இப்போ என்டி மைனஸ் எல்டின்னு இருக்கும். டியை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா என் மைனஸ் எல் இன்ட்டு டி. அப்போ இஜட் மைனஸ் எக்ஸ் என்ன வரும்? என் மைனஸ் எல் இன்ட்டு டின்னு வரும். அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இஜட் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் இஜட் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? எல் மைனஸ் எம் இன்ட்டு எல் மைனஸ் எம் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு என், அதே மாதிரி எம் மைனஸ் என் இன்ட்டு எல், எல் மைனஸ் எல் இன்ட்டு எம். டிஏ காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டாங்க. இப்போது எல்லை கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பாருங்கள் என்ன வரும்? எல்எம் மைனஸ் எம்என்னு வரும். அப்புறம் எம் மைனஸ் என் இன்ட்டு எல் என்ன வரும்? எம்என் மைனஸ் என்எல்னு வரும். அதே மாதிரி ப்ளஸ் எம் மைனஸ் எல் இன்ட்டு எம் என்ன வரும்? என்எம் மைனஸ் எல்எம்னு வரும். இங்கே எல்என்னும் ப்ளஸ் எல்என்னும் மைனஸ் எல்ஒன்னும் 0 ஆயிரும், மைனஸ் எம்என்னும் ப்ளஸ் எம்என்னும் 0 ஆயிரும், ப்ளஸ் எல்எம்மும் மைனஸ் எல்எம்மும் 0 ஆகும். 0 இன்ட்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ என்ன கொண்டு வந்துட்டீங்க? எல்ஹெச்எஸை வச்சுட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் 0ன்னு கொண்டு வந்துட்டேன், விச் இஸ் த ரெக்வயர்டு சொல்யூஷன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். Don't forget to subscribe my channel.